ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ। ਠੀਕਰ ਫੋਰਦ ਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਭਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਓ ਅਗੰਮੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਕ ਫੁਰਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੈ ਫਿਰਤੈ ਬਹੁ ਧਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ में बूढ़त थे, अब लो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। अकाल पुरख दे पंजवें सरगुण अवतार। ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 204 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
क्योंकि कोई भी कवि है वो अपने इष्ट नूं याद करता है कविता की निर्विघन समाप्ति दे लई। हुण सिख जगत का इष्ट अकाल पुरख है, परमात्मा है, प्रभु है। सो महाराज उन्होंने याद करदियां ये अल्फाज प्रगट करते ने, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, परमात्मा एक है। लोकाई का खंडा ब्रह्मंडा का प्रकाशक है, पालनहार है और लैता करदा है, खुरा खोज मिटाउण वाला है। सत गुर वो सच है, सदीवी है, तिन्ना कालां दे विच रहण वाला है। पिछे भी सी, अज भी है, आपा ना भी होए ते रवेगा। गुर ओ ज्ञान बख्शदा है, अज्ञान दा वो खुरा खोज मिटा दिंदा है। प्रसाद कहंदे वो कृपालू बड़ा है, दयालू बड़ा है, हर एक ते दया करन वाला है, उहदा ऐसा सुभाव है। और सिख जगत दा दूसरा पक्ष ये रखदा है भी जो परमात्मा सदीवी है, एक है, सतगुर प्रसाद गुरु दी किरपा दे सदका वो मिलदा है। जदों गुरु साडे ते पसीज जावे, बख्शिश करे ते वो परमात्मा मिलेगा। कवन गुण प्राणपत मिलो मेरी माई। महाराज गुरु अर्जन साहिब इत्थे जग्यासू दे अंदर जिहड़े सवाल ने वो प्रगट करते ने। हुण जग्यासू जिहड़ा है जो पहुंचना चाहुंदा है परमात्मा ताईं, जो पहुंच चुके ने उन्हां अगे सवाल करदा है। साधुआं संतां अरगे, महापुरुषां दे सन्मुख। माई तो भाव माया भी है, माँ भी है। इत्थे माई का भाव आपां भाई भी लै सकते हैं, क्योंकि आपां परमात्मा दे दर दे उत्ते इस्त्रियां हाँ, साडा खसम एक अकाल पुरख है, वो सारियां दा मालक है, पुरुषार्थ दे करामातां दे सहित है। वो माई तो भाव ये भी है सुहागण, जिन्हां रब नूं खसम दे तौर ते प्रगट कर लिया, प्राप्त कर लिया है। हुण एक वो बच्ची है जो घर वसाउणा चाहुंदी है, तो फिर सुहागण तो ही पुछेगी ना भी किहड़े गुण ने जिन्हां नाल खसम खुश हुंदा है। ते जे वो आप कुवारी किसी होर कुवारी तो पुछे तो जवाब की मिलेगा भी मैनू की पता है मेरा किहड़ा विआह होया है। सो साधु संतां नूं सुहागणा कहा है रब दीआं बाणी ने। हुण उन्हां सुहागणा नूं जग्यासू रूप इस्त्री पुछदी है, जिन्हें पति परमेश्वर नूं प्राप्त करना है, वो किहड़ी सिफत है, वो किहड़े गुण ने, अमल ने जीवन दे विच मैं धारा, वो कैसा सुभाव है जिसनूं धारन दे नाल प्राणपत मिलदा है, साहां नूं बख्शण वाला। ये जीव आत्मा साडे शरीर विच टिकाउण वाला, जो स्वामी है, भरता है, पति है, करतार है, वाहिगुरू है। ਉਹਦੇ बख्शे ਸਾਹਾਂ ਦੇ बल ਤੇ ही ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ना। ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲਵੇ एक कदम नहीं पुट सकते। बाणी कहती है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बुल है विण ज्योति, कोई किश करहो दिखा सियाणी है। किड्डा भी कोई चतुर है, सूझवान है, सियाणा है, कहते फिर चतुराई मनी है भी तू जोत लवें खिच, ਉਹਦੇ शरीर चों ਸਾਹ लवें खिच, प्रकाश लवें खिच, फिर कोई सियाणप, फिर कोई चतुराई करके दिखावे भला।
जोत है, प्रकाश है, श्वास चलते ने ते चतुराइयां करन जोगे हैं असी। साह खिंच लवे ते मिट्टी है शरीर है, ये मिट जाण वाला है शरीर। सो वो प्राणपत है, प्राणा दा पति है। महाराज गुरु साहब कहते ने जग्यासू रूप इस्त्री ने सुहागण नूं, संत नूं, महापुरुष नूं पुछया किहड़े गुण तारा मैं। हुण गुण दे कई अर्थ ने। गुण प्रभु दी सिफत सलाह दे विच जो असीं अल्फाज उचारदे हैं उन्हां नूं भी कह दिता जांदा है। प्रभु दीआं खूबियां नूं भी गुण कहा जांदा है। ਉਹਦੇ गुण की ने, ਉਹਦੀਆਂ खूबियां की ने। वो सिरजणहार है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो पतित पावन है, गरीबां नूं पालण वाला है। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने सदा सदा साचे गुण गावे है, साचा नाए प्यार। कृपा करके अपनी दितुन भगत भंडार। परमात्मा दे गुण गाया करो जे उन्होंने पाउणा है तो आवाज़ दिया करो, फिर ही बूआ खोलेगा। तुसी आवाज़ ही नहीं देंदे, दिदारे कमें दवे हो। तुसी किसी दी चौखट ते बैठे रहो, खलोते रहो, जे आवाज़ नहीं दोगे तो मिलेगा किवें। कहंदे उहदे गुण गाया कर। और गुणा दी गिणती नहीं है, भंडार भरे हुए ने। बंदे दे गुणां दा अंत पै सकदा है, परमात्मा दे गुण बेअंत ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच, दसम बाणी विच, होर धार्मिक ग्रंथां विच बड़े गुण बयान कीते ने परमात्मा दे। जो जो साडे ते कर्म करदा है असीं ओ नाम दे रखे ने। गुरु नानक साहिब दा फारसी दा शब्द है यक अर्ज गुफ्तंग पेश तो दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। परमात्मा नूं कहंदे महाराज अपने निर्गुण स्वरूप नूं यक अर्ज, एक अरदास है तेरे अगे, कन नेड़े कर ते सुनना कर। हुण अगे गुण बयान करते ने, कहते ने हक्का ये उहदा गुण है। वो जो परमेश्वर है ना, वो हक रूप है, सच रूप है, सदीवी है, न्याय करन वाला है। कबीर, कबीर दा भाव हुंदा है जो बड़ा वड्डा है, जिहदा ना उरला कंडा ना परला कंडा। अरबी दा ये लफ्ज़ है। भाव हुंदा है जिहदा दायरा ही कोई ना होवे। इत्थे भगत कबीर जी लिए बचन नहीं आया, इत्थे कबीर आया है कबीर जी वर्गे भगतां नूं भेजण वाले परमेश्वर दे लई। हुण महाराज कहंदे ने तू करीम भी है। जिथे तू कबीर है ना, वड्डा है, उत्थे तू करीम है, भाव कृपालू बड़ा है। ये भी गुण है उहदा। उन्होंने करीम कह दिन्ने आ, उन्होंने रहीम कह दिन्ने आ। उन्हें रहम कीता ते रहीम बन गया, कर्म कीता ते करीम बन गया, दया कीती ते दयालु बन गया, पुन्ना पापां तो परे है ते पार ब्रह्म बन गया। परवरदिगार भाव प्रवस्ती करने वाला है, कृपा करने वाला है, दुनिया नू रचन वाला है। और वो परमेश्वर दोषां तो रहता है, बेऐब है। ये सारे गुण ने उहदे। अगे गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, भगत कहंदे ने दरियाओ तू देहंद तू, बिसियार तू धनी, देहे लेहे एक तू दिगर को
नहीं, ये उहदे गुण ने। दरियाओ तू रहमत दा दरिया है, रहम करदा है। दिहंद दाता नूं कहा जाता है, तू दिहंद है, झोलियां भरन वाला है। बिसियार बड़ा धनाड़ है तू, बड़ा अमीर है तू, सब दियां झोलियां भर देना है। सो ये कर्म नाम ने, असीं रख लए क्योंकि सानू वो कर्म की नज़र नाल वेंदा रहा, झोलियां भरदा रहा। फिर अगे भगत कहते ने, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी। नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरी। एक नाम रखा गया दाना, वो बड़ा सूझवान है। जितने भी चतुर ने दुनिया ते सब नूं बुद्धि बख्शण वाला है, अंदर दी जानदा है। साडे कोई ऐसा खाना नहीं है जिहदे बाबत वो जानदा ना होवे। उन्हों हरी कह दिने, वो हरिया भरिया रखदा। उन्हों बेअंत कह दिने, उहदा अंत कोई नहीं है। उन्हों स्वामी कह दिने, वो सब दा खसम है, ने खसमियां दा भी खसम है वो। सो ये सारे गुण ने। कई बार सवाल उठदा ना भी किहड़े गुण गाइए, ते तू देख तेरे ते की गुण कीता उन्हें, उही गाला तू। बाणी विच सारे नाम आउंदे ने। कदे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी कलम जो जाप साहब दे रूप विच चली है, पढ़ियो गनी मुल्खी राज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकन है, हिरासुल फिकन है। सब तो वध परमात्मा दे नाम जे किसे एक रचना विच ने दुनिया दे अंदर, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है वो ने जाप साहब दे विच। बेअंत नाम ने पातशाह ने, उत्थे अकाल पुरख दे वडे आए। पर नाल निर्माणता विच एक गल होर आखी, कहंदे तव सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। परमात्मा तेरे सारे नाम कोई भी नहीं उचार सकता। तू जिन्नी किरपा कीती है उस शुभ मत दे नाल मैं वर्णन करन लगा। किहड़े नाम ने ये? कहंदे कर्म नाम, जो जो तू कर्म कीते दुनिया ते। गनीमुल दा मतलब हुंदा है वैरियां तो कर वसूलण वाला है, हिसाब लैण वाला है। कहंदे उन्हां नूं अधीन करन वाला है तू। गरीबुल, जेड़े गरीब ने ना, निवाज उन्हां नूं वडिहाउण वाला है तू। गरीब निवाज जिद्दां आपां कह दिंने आ। शिकन कहंदे ने खुरा खोज मिटा देना, ते हरीफुल वैरी नूं कहा जांदा। कहंदे वैरियां नूं खत्म करन वाला है तू। हिरासुल फिकन है तू, विकारां नूं परां सुटण वाला है, भै नूं परां सुटण वाला है। ये सारे नाम ने उहदे, ये सब बरकतां ने उस दियां। जफरनामे विच वेखो किन्ने नाम लिखे ने। अता बख्शियो पाक परवरदिगार, और रहीमस्तो रोजी देहो हर दयार। तू रहीम है, रोजी देण वाला राजक है। तू अता बख्श है, दाता देण वाला है। तू परवरदिगार है, पालना करन वाला है। तू पवित्र बड़ा है। ये सारे उहदे नाम ने। हुण गुण दा भाव है परमात्मा दीयां खूबियां, उन्हां दा उचारण करोगे तो परमात्मा मिलेगा। नाम लोगे आवाज दवेगा, दिदारे दवेगा। दूसरा गुण दा भाव है जो एक इंसान दे विच खूबियां हुंदियां ने। आपां कह दिंदे ना भी इस बंदे विच ये गुण ने। ये बंदा बड़ा तगड़ा कारीगर है, कोई बड़ा तगड़ा चित्रकार है, कोई चंगा कवि है, चंगी विद्या है इहदे कोल। सो दुनियावी खूबियां। तीसरा भाव गुण दा ये है, ये जिहड़ा संसार है ना, ये तिन्नां गुणां विच जकड़िया है। माया दे तीन गुण किहड़े ने?
ਇਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇਗਾ? ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿੱਦਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ, ਮੈਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਈਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨੇਕੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਟਿਕਾਓ, ਨੇਕੀ, ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਭਾਵ ਗੁਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਖੂਬੀਆਂ, ਨੇਕ ਅਮਲ, ਦੈਵਿਕ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਖਿਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਦੈਵਿਕ ਗੁਣ ਨੇ, ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੋਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਬੀਜੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ ਦਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਿਮਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਤਨ ਕੱਜ ਦਿਓ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸੁਭਾਅ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਣ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ।
ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਦਿਖੇ, ਭੁੱਖਾ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਂਦਰਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਨੰਗੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਕੱਜ ਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੋ, ਦਿਨ ਰੈਨ ਅਰਾਧਾ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੋ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਲਿਖਾਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾਤ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ? ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਦਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੱਥੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਵੇ, ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਦੇਈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਦਵੇਂ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 52 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ, ਹਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗੰਤ ਭਰੇ, ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਈਂ। ਉਸ ਤੇਰੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੜਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਲੈ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਭੋਜਨ ਛਕੇ, ਦੁਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿਖਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਤਨ ਕੱਜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ।
ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਨ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ? ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ? ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਨਾ 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 ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਪਵੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 2% ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਰਵੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਲਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਵੇ, ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਯਹੂਦੀ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਸਤਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ 9 ਹਿੱਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਭੋਗ ਰਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਘਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਮੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਸੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ 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 ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ 10,000 ਦਾ ਪਾਲਾ 90,000 ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੜਿਆ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਰਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੱਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਛੱਡ। ਤੂੰ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਣਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੱਪ ਢਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 475 ਰੁਪਈਏ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ। ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੰਡ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਿਬਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਦਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਦਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਲੱਡ ਦੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਸਤਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਲੱਖ-ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉੱਚਿਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੀ, ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਕਛ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ 500 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਾਰਬਲ ਲਾਵੇਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ 500 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਓਹੋ ਹੋ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੁਤਰਕੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੋਲੂ ਭਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਨੀਵਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, 10 ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, 90 ਤੇਰੇ ਨੇ। ਤੂੰ 90 ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ, ਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜੇ ਚਾਹਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾ ਸਕਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਸਟ ਆਵੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਸਟ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਸਟ ਆਵੇ,
रब दा वास्ता ही जे सिख है ना ते बदनीति छड्ड दे, गुरु की निंदा छड्ड दे, वो पोस्ट शेयर ना कर, उत्थे ही डिलीट मार उसनूं। तू जाने अणजाने विच गुरधामां दे उल्ट भुगत जाना है। ये गल नूं ज़हन विच चंगी तरह टिका लै। गुरु दे दर उत्ते दसवंध कढ़ना ये गुरु दा हुक्म है। जो बाबे के दाम ना दे हैं तिनको गए बाबर के ले हैं। महाराज कहते ना खां कढ़ी, कलगीधर कहते दसवंध ना खां कढ़ी तू गुरु घर दा हिस्सा। ते कहते इन्ना कि जेड़ा पैसा है ना वो बाबर क्या तेथों लुट लेना। बाबर के कौन ने जो ठगी मारते ने सरकारां? बाबर के कौन ने रोग ते सोग? कहते उन्ना कि तेरा लुट के उदा ही लै जाना है। ते जे गुरु घर सेवा दिंदा रवेंगा ते तेरा रखवाला मैं हाँ, जेड़ा तेरे दसवंध चों गरीब गुरगा खावेगा। जे किसे दे आंदरां दी भुख तेरे दसवंध चों मिटी ऐसी दुआ वो दवेगा जो मेरे दर ते कबूल होवेगी। तेरियां आंदरां कदे भुखियां ना मरनगियां। तू किसे नंगे दा तन कजेगा वो दुआ दवेगा। गुरु नानक गुरु गोबिंद तेरे सिख दे दसवंध चों मैनू कंबल मिल गया, मेरे सियाल लंघ गए, मेरी ठंड लंघ गई, सीत लंघ गई। बापू कहंदा जा ओदी दुआ कबूल करांगा मैं। तेरे तन नूं कदे गरीबी दे सहत नहीं होण दवांगा, तेरे तन नूं वस्त्रां दी झड़ी ला दवांगा मैं। महाराजा रणजीत सिंह नूं क्योंकि उहदी फौज विच इटैलीयन की, फ्रेंच की बड़े बड़े वजीर सन। कहंदे राजा ये की गल है, चंगा गलीचा चढ़दा है ते हरमंदर साहिब चढ़ा दिना है, चंगा सोने का तख्त चढ़ता है तो हरमंदर साहिब तोशे खाने रखवा दिना है। वो कलगी चढ़ती है हीरियां जड़ी ते तू हरमंदर साहिब भेंट कर दिना है। जो जो तेरे कोल उत्तम है वो गुरु घर। कारण की है, तू चंगा क्यों नहीं भोगदा, गुरु नूं क्यों दे दिना है? ते महाराजा रणजीत सिंह दे बोल सन, कहंदे ये सब कुछ बख्शिया ही गुरु रामदास दा है। वो तू रमालियां तो तड़फी जाना है, तू चौर साहब तो तड़फी जाना है। चौर दी की लोड़, रमालियां दी की लोड़ है? तैनू हुक्म दा चेता भुल गया। कलगीधर दा सतगुर जागता है देओ। पढ़ कदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं। गुरु सुरजीत है, सदीवी है, शब्द मरदे नहीं हुंदे। अल्फाज ने ते गुरु है, अल्फाज खुदा दे ने ते खुदा प्रगट है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़े अवर ना कोई। मैं कथा कर रहा, दरबार तो बाहर कोई सुन रहा है, वो मैनू वेख नहीं पाउंदा, पर वो जानदा है ये इस ज्ञानी की आवाज़ है, कथावाचक की आवाज़ है। जे आवाज़ है तो मेरी होंद है, जे शब्द है बाणी है तो खुदाया की होंद है। और शब्द नूं ग्रंथ नूं कदे भी किताब नहीं समझना। बापू दसो पातशाहियां दी जोत एक सी, जुगती एक सी जोत ओहा, जुगत साई सहकाया फिर पलटी है। उन्हां दा 10 जामियां विच ही हुक्म रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा सतगुर जिहड़ा है ना जिउंदा जागदा देवता है। ते कलगीधर जान लगे कह गए सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ की किताब मनिए। बापू कहंदे नहीं, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। तू कहना रुमाले ना चढ़ाओ, तू कहना चौर ना चढ़ाओ, सोना ना चढ़ाओ, पैसा ना चढ़ाओ। बापू गुरु ग्रंथ कहंदे ने सतगुर आगे सीस भेट देओ। जे सतगुर सच है भावै महाराज ते कहंदे सिर भी दे देना चाहिए गुरु अगे। तू इन्हां टकियां ते ही डुली जा रहा है। तेरा की सिद्धांत है? गुण कर, दया कर, सेवा कर, दसवंध कढ। पुछया जग्यासू रूप इस्त्री ने माए, आए सुहागणे रब दे दर दिए। किन्ना गुणा ते गुरु रीझदा है, खसम रीझदा है। कहंदी दान करया कर, दसवंध कढिया कर, रब दे गीत गाया कर, चंगे गुणा दे धारनी बड़ो। सत संतोख दया धर्म नूं धारो, रब फिर मिलदा है। ये गुण धारने ने असीं। अगले अल्फाज ने गुरु अर्जन साहिब दे रहाओ, रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई। जदों भी अरदास करनी है तरला लेना है, हंकार नहीं रखना। रूपहीन जिहड़ा मेरा अंतशकरण रूपी हिरदा है ना बड़ा मैला है, ये सोहना नहीं है, चंगा गुण है ही कोई नहीं। इहदे च विकार बड़े ने।
ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਖਣੀ ਹਾਂ, ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕਦਮ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਨੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ। ਮੋਹੇ ਪਰਦੇਸਣ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹਾਂ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਬਲ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਹੋ ਏਕ ਹੈ, ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਹਜੂਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਈ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਹੁਜਤ ਕਰਨੀ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ, ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਲੈਵਰਨੈਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ one is only plastered in dust। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ, ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ ਔਗਣਵੰਤਿਆ ਦੂਰ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਣਤੈ ਬਾਹਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਮਰਦੇ ਝੂਰ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਇਹ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, 1,84 ਜੀ ਉਪਾਏ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, 1,84 ਫੇਰ ਪਿਆ ਕਾਮਣ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 84 ਹੀ ਨਰਕ ਸਾਕਤ ਭੋਗਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੰਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1,84 ਜੂਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਰੱਬ ਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਖੇਲ ਖਤਮ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। 1,84 ਜੋਨ ਭਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੌੜੀ ਚੜੇ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ, ਇਹ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਹਨ ਦਰਬ ਨਾ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ, ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂਪ ਹਾਂ। ਦੈਵਿਕ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰ।
ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੁਜ ਬਲਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗੈ ਲਿਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸ਼ਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦਵਾਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਰੀਆ, ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਯਤੀਮ ਬੇਰੂ ਮੈਂ ਬੋਰਦ ਬੇਆਜ਼ਾਰ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ ਰਾਚੂ ਕੋਰੂ ਕੋਨਦ ਵਕਤ ਕਾਰ, ਖਸਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ, 84 ਲੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨ, ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਉ ਫਿਰਤ ਤਿਸਾਈ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੂਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਆਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਐ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਮਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾ ਲੈ ਹਿਜਰ ਕਾ ਮੁਝਸੇ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਬ, ਲਗੇ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਦਹਿਰ ਮੇਂ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਦਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਦਇਆਰ ਹੈ, ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਚੁਨਾ ਦਰ ਮਜ਼ਬੇ ਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੰਦ ਰੰਗ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਈ, ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਆ ਸਰਣ ਆਏ, ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਖੁਦਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਨੇਹ ਸਤਿਅੰ ਸੁਖਿਅੰ ਬਸੰਤ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।